القرب فيها ذل روح بالعشية، ذه مجالس بها غافر الزلل والخطية، ذه مجالس. ثم إلى روح مؤلف هذا كتاب الإمام محمد بن يحيى الإمام محي الدين يحيى بن شرف الدين النووي، وإلى روح الإمام يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري، ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق عليهم أجمعين، وإلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وبنية القبول وتمام كل سول ومأمول وصلاح الشام ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين، مع كمال اللطف والعافية على هذه النية وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وذل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الخنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم
فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإكثار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بهم من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجات إلا إليك بجودك وكرامك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عما سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تصون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبئة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثره وإن كان معظما فأوجده وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فأغفره وإن كان سيئة فامحوها وإن كان خطيئة فتجوز عنها وإن كان عسرة فأقلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاء ومن أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نشهد أن لا إله إلا الله
نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد وذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ارزقنا علما نافعا يوصلنا إليك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن كتاب رياض الصالحين الإمام محي الدين يحيى بن شرف الدين النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين sampai kepada perkataan beliau menyebutkan meriwayatkan akan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ka'ab bin Malik yang mana menceritakan akan cerita yang diceritakan oleh ayah beliau Ka'ab bin Malik tentang keadaan beliau yang mana beliau tidak hadir peperangan Tabuk yang mana sudah kemarin kita sebutkan bahwasanya beliau itu mendapatkan sebuah hukuman atau bahasa kita mungkin kita bisa bilang sanksi yang mana kemarin terakhir kita baca kita sebutkan bahwasanya beliau ketika mengalami ini sanksi ya kan nggak ada yang berbicara sama beliau dan ada di sana ujian yang mana ada seseorang yang datang dari negeri Syam yang mana biasanya kerjaannya membawa makanan dia ini menanyakan di mana tempatnya Ka'ab bin Malik maka orang padanya mengisyaratkan kepada tempat Ka'ab bin Malik sampai itu lelaki ke rumah Ka'ab bin Malik dan menyerahkan akan surat yang mana itu surat ternyata adalah sebuah surat yang dikirim oleh Malik Ghassan ialah seorang raja yang mana dia itu menawarkan kepada Ka'ab bin Malik bahwasanya ini kamu sekarang sudah tidak diperdulikan oleh teman kamu lagi. Kalau kamu pengen ikut sama kita, silahkan. Kita akan memuliakan kamu. Kami akan memuliakan kamu. Kami akan memberikan fasilitas yang kamu inginkan. Ini adalah ujian ialah apakah teguh tetap untuk bersama Rasulullah atau tidak. Ternyata luar biasa Ka'ab bin Malik orang yang sangat setia. Beliau langsung mengatakan ini sebuah bala kata beliau dan beliau langsung membawa itu surat dan membakarnya di sebuah alat pembakaran alat tanur yang zaman dulu kan.
Nah, sekarang apa? Beliau akan terus menceritakan cerita beliau. Kata beliau apa? Hatta sehingga, ya lah. Jadi lama sanksinya kan. Hatta sehingga idza madat, apabila telah berlalu 40 hari, ya kan, 40 hari 40 malam, minal khamsin daripada 50 hari 50 malam. Jadi sebenarnya apa sanksi yang dikenakan kepada mereka 50, ya kan, tapi nggak tahu asalnya sampai berapa, ya kan. Jadi setelah berlalu 40 hari 40 malam daripada 50, ya kan. Nah, setelah berlalu 40 ini wahyu belum turun aja. Belum ada wahyu mengabarkan gimana bagi mereka ini, apakah sudah dimaafkan atau enggak, ya kan. Jadi wastal basal wahyu, dan lambat oleh wahyu, belum aja turun lagi. Wastal basal wahyu, dan lambat oleh wahyu. Idza rasulillah, tiba-tiba utusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'tini, mendatangi ia akan aku. Jadi Rasulullah beliau mengutus akan utusan, ialah memberikan pesan kepada Ka'ab bin Malik dan kepada dua teman Ka'ab bin Malik, ya kan, kepada Murarah bin Rabi dan kepada Hilal bin Umayyah. Nah, apa ini Rasul? Ialah utusannya Rasulullah ini. Apa dia membawa, apa kabar? Faqala, maka mengatakan iya siapa sekarang? Iya utusannya Rasulullah. Rasulullah bahasanya. Rasulullah utusannya Rasulullah. Jadi Rasulullah mengutus orang. Faqala, maka mengatakan iya siapa sekarang? Iya utusannya Rasulullah. Inna Rasulullah, kata dia, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka, memerintahkan ia akan engkau. Untuk apa? Anta'tazila imra'atak. Anta'tazila, bahwa engkau itu ta'tazila memisahi, ialah memisahi imra'atak, akan istri engkau. Kayak apa memisahi bini? Menceraiakankah atau kayak apa? Nah, fakultu, maka aku katakan, kata Ka'ab, utalliquha ammadza af'al. Utalliquha, aku talak akannya. Ammadza af'al, atau apa yang aku lakukan? Apa yang dimaksud Rasulullah? Apa? Memisahin istri. Apakah maksud Rasul apa mentalak atau apa? Qala, mengatakan iya utusannya Rasulullah tadi, kan? La, tidak. Rasulullah tidak memerintahkan engkau untuk mentalak istri, enggak. Balik tazilha fala taqrabanha. Akan tetapi i'tazilha, pisahi akannya. Apa maksudnya misahi? Fala taqrabanha, maka tidaklah engkau mendekati akannya. Jangan berparak aja. Ialah maksud memisahi apa? Jangan berparak. Apa maksud jangan berparak? Artinya jangan melakukan hubungan suami istri. Ialah jangan melakukan apa? Hubungan suami istri, jangan melakukan jima dan muqaddimah jima. Jangan melakukan apa jima, dan juga jangan melakukan apa pendekatan jima, ya kan? Jadi apa ini kinayah, ialah kinayah daripada jima dan muqaddimah jima. Maksud kata-kata apa? Jangan mendekati, itu kinayah, ialah. Wa arsala, dan arsala mengutus ia Nabi ila sahibayya, kepada dua temanku, yaitu apa? Murarah bin Rabi dan Hilal bin Umayyah. Bimisli dzalik, dengan seumpama yang demikian. Jadi Rasulullah juga mengutus kepada Murarah bin Rabi dan Hilal bin Umayyah akan utusan menyampaikan bahwasanya Rasulullah memerintahkan bahwa engkau memisahi istri engkau, bukan ditalak, akan tapi apa yang penting jangan mendekat, jangan apa melakukan yang namanya jima dan muqaddimah jima. Jangan melakukan hubungan suami istri dan yang pendekati itu. Faqultu limraati, maka aku katakan limraati, kepada istriku. Kata siapa sekarang ini? Kata Ka'ab, yalah. Maka aku katakan limraati, kepada istriku. Siapa istrinya Ka'ab?
Ini dikatakan oleh Imam Hafidz As-Suyuti, kata beliau istrinya Ka'ab itu Amrah, ialah Amrah bintu Jubair bin Sakhar. Amrah bintu Jubair bin Sakhar. Dan begitu juga ini sama ialah yang disebutkan oleh oleh Imam Ibn Hajar. Imam Ibn Hajar juga menyebutkan apa, bahwasanya istrinya Ka'ab ini memang beneran apa, Amrah bintu Jubair bin Sakhar bin Umayyah Al-Ansariyah. Ialah Amrah bin Jubair bin Sakhar bin Umayyah. Amrah bintu Jubair bin Sakhar bin Umayyah Al-Ansari. Ini istrinya Ka'ab. Dan ini yang lebih apa, lebih kuat ya lah. Di sana ada yang mengatakan lain, ada yang mengatakan Umairah. Tapi apa, kayaknya ini ada kesalahan dari penulis ya lah, dikatakan apa, yang disebutkan Umairah itu kayaknya apa, ada kesalahan dari bukan penulis kitab asli, bukan, dari penyalin kitab. Yalah, penyalin kitab. Yang mana ini sebutan Umairah ini disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Qari, yalah, syarah daripada Sahih Bukhari karangan Imam apa, Zakaria Al-Ansari. Tapi apa, dikatakan ini kayaknya apa ya, ada apa, salah seorang penyalin yang ada salah menyalin. Tapi yang lebih tepat kayaknya apa, Amrah ya lah, bukan Umairah. Amrah itu yang lebih tepat. Amrah bintu Jubair bin Sakhar bin Umayyah bin Al-Ansariyah. Dan ini Amrah lah, ini adalah ibu daripada anak-anaknya Ka'ab. Ialah yang tiga dikatakan, ibu daripada anak-anaknya Ka'ab yang tiga, yaitu Abdullah dan Ubaidillah ya rahmatullah. Abdullah, Ubaidillah, tapi di sini sebutkan apa, Abdullah, Ubaidillah dan Ma'bad. Adapun yang kemarin kan sebelumnya apa disebutkan anak-anaknya Ka'ab kan apa, yang kita awal-awal membaca hadis kan disebutkan apa, anak-anaknya Ka'ab Abdullah, Abdurrahman bin Ubaidillah, apa Abdullah, Abdurrahman dan Ubaidillah ya kan, ada Abdurrahman. Tapi wallahu alam di sini yang disebutkan oleh Imam apa Ibn Hajar, Abdullah, Ubaidillah dan Ma'bad. Yalah, tiga itu apa, Abdullah, Ubaidillah dan Ma'bad. Ini apa, mereka ini anaknya daripada Ka'ab, tapi dari istri beliau yang bernama Amrah. Wallahu alam ya kan. Nah, jadi apa, istri beliau tadi Amrah. Tapi kata Imam Ibn Hajar, yuqal, dikatakan orang apa, istri nama daripada istri beliau ini adalah Khirah. Yalah, Khirah. Ada yang mengatakan, yalah, dikatakan orang bahwasanya nama istri beliau, istrinya Ka'ab, yalah bin Malik, yang ada ketika itu, yang ada pada ini peristiwa yang disebutkan di sini adalah nama beliau adalah Khirah. Yalah, Khirah. Tapi yang paling kuat ya sudah, pokoknya apa, pendapat yang paling kuat adalah Amrah yalah, Amrah bintu Jubair bin Sakhar bin Umayyah Al-Ansariyah. Nah, jadi aku katakan kepada istriku, ilhaqi, bergabunglah olehmu bi ahliki, dengan keluarga engkau. Ikam boleh bergabung dengan keluarga ikam aja sudah. Ya kan apa, adapun sekarang ya kada usah kita apa kumpul dulu, yalah kita berpisah dulu. Ya kan bukan talak yalah, tapi apa, hanya disuruh untuk bergabung kepada keluarganya. Ilhaqi bi ahliki, bergabunglah olehmu dengan keluarga kamu. Tapi apa, bukan tolak yalah. Jadi ini kan apa, sebenarnya kata kita kan apa, kata-kata ilhaqi bi ahliki ini kinayah tolak. Kinayah tolak. Tapi yang namanya kinayah kan apa, kalau enggak ada niat tolak maka kada jadi tolak ya kan. Jadi ini apa, enggak masalah menyebutkan ilhaqi bi ahliki, tapi apa, memang kada ada niat tolak, jadi kada jatuh. Fakuni indahum, maka jadilah olehmu indahum, di sisi mereka.
Sampai wayah apa? Sama keluarga. Kata Ka'ab, hatta yaqdiyallahu fi hadzal amr, sehingga memutuskan oleh Allah pada ini perkara. Kita hadangi kada tahu lagi ya. Pokoknya apa? Ikam pergi bersama keluarga engkau aja dulu. Ya kan, sampai ada keputusan yang jelas apakah Allah nanti apa memberi taubat dan memaafkan. Fajaati mura'atu Hilal, maka datang imra'atu Hilal oleh istrinya Hilal bin Umayyah. Kan 3 orang kan kata kita, ada Ka'ab bin Malik, ada Murarah bin Rabi, ada Hilal bin Umayyah. Ini 3 orang yang terkena sanksi. Nah, maka apa dikatakan datang oleh istrinya Hilal bin Umayyah. Rasulullah mendatangi akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka mengatakan iya lahu bagi Rasulullah. Kata dia, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Hilal bin Umayyah, bahwasanya Hilal bin Umayyah syekhun dha'i, adalah syekhun orang tua, dha'i'un yang tidak bisa dha'i'un yang bahasanya tidak bisa ngurus diri sendiri, ya kan, yang bahasanya itu telantar, kada ada yang mengurus akan dha'i yang bisa terlantar, asal mana kan gitu ya lah, dha'i'un yang terlantar atau yang bisa terlantar, amun kada ada yang mengurusi ketuhaan, kada kawa beurus sorangan ya lah, kada kawa begawi sorong ya lah, siapa yang mengurus akan amun yang ketuhaan. Namun Ka'ab beda kan, Ka'ab itu anum ya lah, terserah hayah nak kelaparan berburu langsung bakar ya sudah, ya kan. Amun yang namanya Hilal ini orang tua sudah nalih apa. Nah, dikatakan istrinya Hilal bin Umayyah ini nama beliau adalah Khawlah ya lah, Khawlah bintu Asim. Istrinya Hilal nama beliau Khawlah bintu Asim. Ini yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Tapi dikatakan orang, ada juga yang mengatakan nama beliau adalah Amrah, tapi bin siapa nih? Amrah bin Habbah, Amrah bintu Habbah bin Sokhar Al-Ansariyah. Amrah bintu Habbah bin Sokhar Al-Ansariyah. Ini kil ya dikatakan orang. Tapi yang pendapat yang dikatakan Imam Ibn Hajar namanya Khawlah bintu Asim. Khawlah bintu Asim. Jadi ini istrinya Hilal, pokoknya Khawlah bintu Asim mendatangi Rasulullah mengatakan, wahai Rasulullah, bahwasanya Hilal bin Umayyah ini adalah syekhun orang tua, dha'i yang bisa terlantar, amun kada yang mengurusi, kada ngalih benar, iyalah kasihan. Tapi bisa apa lagi. Laisa lahu khadim, tidak ada lahu baginya khadimun, pembantu. Fahal takrahu an akhdumah, maka apakah engkau takrahu, tidak suka, an akhdumah, bahwa aku berkhidmah akannya, aku membantu akannya Hilal, ya kan? Pian menyuruh ulun laki ulun memisahi ulun, tapi ini ada kawadi ditinggalkan, ya kan? Apakah pian kada mau ulun membantu dia? Faqala, mengatakan ya Rasulullah. Qala, bersabda ya Rasul, la, tidak, bukan aku itu tidak mau kamu membantu suami kamu, enggak ada masalah kalau membantu suami. Tapi apa yang penting, kata Rasul, walakin, dan akan tetapi, la yaqrabannaki, tidaklah mendekati ia Hilal aki akan engkau. Yang penting suami kamu tidak mendekatin kamu. Artinya yang penting suami kamu tidak melakukan hubungan suami istri sama kamu, dan tidak melakukan akan muqaddimah hubungan suami istri. Tidak melakukan hubungan suami istri dan tidak melakukan muqaddimah pendahuluannya. Enggak. Jadi keberadaan di rumah ya enggak masalah, masih yalah.
Ini apa yang minta izin adalah istrinya Hilal. Adapun istrinya Ka'ab kada minta izin yalah. Karena ya Ka'ab wajib urus orang, wajib masak seorang anun yalah. Nah, tapi apa? Faqalat, maka mengatakan ia siapa? Ia istrinya Hilal tadi. Ketika mendengar apa kata Rasul, jangan sampai apa suami kamu mendekati, jangan apa melakukan jima dan muqaddimah jima, ya kan? Kata dia, innahu bahwasanya Hilal, wallahi demi Allah, ma bihi min harakah, tidak ada dengan diri Hilal itu min harakah daripada gerakan apapun, ila syai'in kepada sesuatu. Yalah, tidak ada gerakan, atau bisa kita artikan juga apa? Kededa hasrat, kededa keinginan, ila syai'in kepada sesuatu ini apa maksudnya? Artinya kepada sesuatu daripada jima dan muqaddimah jima. Wa wallahi demi Allah, ma zala yabki, senantiasa ia Hilal ya beki menangis. Mundu kana min amri, semenjak adalah min amrihi daripada perkaranya Hilal, maka apa yang sudah terjadi semenjak Hilal itu kemarin kada umpat perang sama Pian, yalah itu yang terjadi kan. Dan setelah itu apa dihukum ila yaumihi hadza, sampai harinya ini. Ila yaumihi hadza, sampai harinya ini, kededa gerakan, kededa hasrat, kededa keinginan sedikit pun untuk berhubungan suami istri. Bahkan yang dia lakukan hanya setiap hari menangis. Sampai apa? Sampai ini 40 hari sudah kededa gawian. Menangis saja. Jauh-jauh hendak apa hubungan suami istri, kada harapan yalah. Apa aja kada kuat lagi, yalah menangis saja di rumah. Nah, faqala, maka mengatakan, ini siapa dulu? Jadi ini sekarang kita kembali kepada omongan Ka'ab yalah yang bercerita yalah. Ini seakan-akan di sini apa dulu ada qala Ka'bun, mengatakan oleh Ka'ab ya kan. Kata Ka'ab apa? Faqala li, maka mengatakan li bagiku, kata siapa? Ka'ab. Maka mengatakan li bagiku siapanya aku? Ka'ab yalah. Maka mengatakan bagiku, kata Ka'ab, ba'du ahli, oleh sebahagian ahli kerabatku, oleh sebagian apa keluargaku. Apa kata mereka? Lawis ta'danta Rasulullah, jikalau jakanya bahasa kita lah, jakanya ista'dzanta Rasulullah, engkau itu meminta izin akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mar'ati, pada istri engkau. Jakanya kan minta izin juga yalah kepada Rasulullah, minta izin supaya apa istri engkau menggani ikam di rumah, bersimpun, berberasi, memasak dan membantu segalanya. Ya kan? Faqad adzina limraati Hilal bin Umayyah, maka sungguh adzina mengizinkan ia Nabi. Faqad adzina, maka sungguh adzina telah mengizinkan ia Nabi limraati Hilal bin Umayyah, untuk atau kepada istrinya Hilal bin Umayyah, antakhdumahu, untuk berkhidmah ia istrinya Hilal akan Hilal. Jadi Rasulullah, kata mereka yalah, tuh Rasulullah memberikan izin kepada istrinya Hilal, untuk istrinya Hilal ini apa bisa membantu Hilal untuk berkhidmah kepada Hilal. Nah, kalau engkau Ka'ab pengen bisa aja tuh kepada hajaran Rasulullah, minta apa supaya istri kamu juga berkhidmah kepada kamu. Kan tapi beda kan. Tadi kan apa ceritanya istrinya Hilal yang datang. Ini sekarang apa? Ka'ab yang disuruh supaya minta izin sama Rasulullah supaya istrinya yang membantu Ka'ab. Jika istrinya Ka'ab yang langsung mendatangi kan. Yalah kan beda. Apalagi apa keadaan beda juga, kata kita apa ini Ka'ab muda, adapun Hilal tuh tua. Nah, faqultu, maka aku katakan, la asta'dzinu fiha Rasulullah. La asta'dzin, aku enggak akan minta izin fiha, pada masalah istriku ini, kada. Aku kada minta izin fiha, pada masalah istriku, supaya istriku misalnya apa? Berkhidmah, kada. Aku tidak minta izin fiha, padanya istriku Rasulullah, akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yudrini, dan
Aku tidak tahu. Madza yaqulu Rasulullah, apa yang akan mengatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tahu pusi aja Rasulullah, kenapa kamu ini minta izin? Kamu lain supan bulangnya lah. Jangan mulah supan bulangnya iyalah. Maksudnya kan itu ya. Nah, aku tidak akan minta izin. Aku tidak tahu apa yang akan mengatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sta'dzantuhu, apabila aku minta izin akan Rasul fiha padanya apa? Padanya istriku. Fiha padanya istriku. Wa ana rajulun syab, dan aku adalah seorang lelaki yang pemuda. Anu bener masih aku. Ya kan? Pasti beda ya lah. Hilal tuh bujurai tuha orangnya. Jadi istrinya minta izin ya diizin Rasulullah. Aku masa minta izin juga yalah. Masa apa? Minta izin supaya istriku membantu. Jadi kan apa ya? Kada tahu posisi lain. Yalah. Falabistu ya kan, maka apa? Ya sudah kada usah minta izin. Falabistu bidzalika 10 layalin, maka aku kata bercerita kan. Maka aku bertahan bidzalika dengan yang demikian itu. Dengan apa? Dengan yang demikian itu tidak boleh mendekati istri kan. 10 layalin 10 hari 10 malam. 10 hari 10 malam. Jadi sebelumnya apa sudah dipenderi iakan oleh masyarakat sebanyak 40 hari. Setelah itu apa ditambah lagi apa 10 hari menjauhi istri ialah. Orang kada yang herannya ya kan, dan ditambah lagi apa harus menjauhi istri. Sorongan aja sudah. Tapi bagus ya lah sorongan, artinya apa supaya introspeksi diri kan, biasanya memang kayak itu lah. Yang untuk apa? Introspeksi diri. Nah, fakamula lana khamsuna lailah, maka sempurnalah lana bagi kami khamsuna lailah 50 hari 50 malam. 50 hari 50 malam. Min hina nuhiya, mulai dari ketika nuhiya dilarang an kalamina, daripada berbicara terhadap kami. Min hina mulai dari ketika nuhiya dilarang an kalamina, daripada berbicara kepada kami. Mulai awal dilarang berpender kami sampai yang sekarang 10 hari pulang menjauhi istri, seberatan hitungannya pas 50 hari 50 malam. Nah, summa kemudian setelah apa? Setelah selesai 50 hari 50 malam ya lah. Setelah selesai 50 hari 50 malam. Shallaitu shalatus subhi, aku shalatus subhi akan salat subuh. Baik apa salat subuhnya? Kata beliau itu sabaha khamsina lailah, di pagi hari khamsina lailah, setelah selesai 50 hari 50 malam. Maksudnya itulah sabaha khamsin, sabaha di pagi hari, khamsina lailah apa maksudnya? Setelah selesai 50 hari 50 malam. Berarti apa? Di hari yang ke-6 ke-51, di hari yang ke-51. Nah, setelah aku salat subuh apa? Ala zahri baitin min buyutina, di atas loteng. Kita artikan gitu ya lah, loteng. Punggung ya kan, asal zahar kan, punggung artinya loteng. Ala zahri baitin, di atas loteng, baitin rumah, min buyutina, daripada rumah-rumah kami. Jadi sudah ya Ka'ab itu apa? Ternyata di hari ke-51 sembahyang subuh di atas loteng aja. Ya kan, Mas, kemaukan kalau mungkin kiri-kiri kan. Sudah kada dimeherani juga ya kan. Ya tulak ke masjid keliling ya kada dijauh mandiri ya kan. Kan sudah kemarin kita baca ya kan. Dia itu apa? Ketika kada dimeherani keliling ke pasar, keliling ke datang ke masjid, datangi orang, menyalami orang, kada diheran. Sampai kemarin apa? Mendatangi rumahnya apa? Mendatangi kebunnya Abi Qatadah. Besti benar ya, jangan diherani. Iyalah, sudah besti benar. Nah, jadi apa ya sudah. Ini ke hari yang ke-51 di rumah aja kayaknya. Iyalah. Nah, duduk kayak di atas di loteng rumah, tuntung sembahyang santai itu.
Nah, fa bainama ana jalis, maka ketika ana jalisun aku duduk alal halil lati dzakarahallahu ta'ala minna, atas keadaan allati yang dzakarallaha ta'ala menyebutkan oleh Allah Ta'ala minna daripada kami. Keadaan apa yang disebutkan Allah? Keadaan yang ini, nah kata beliau, qad daqat alayya nafsi, sungguh daqat sempit alayya atas diriku, nafsi diriku sendiri, rasa sempit diri. Yalah. Wa daqat alayya al-ardu, dan sempit atasku oleh bumi. Rasa halus benar pengkampung dirinya. Ya kan, rasa di halus, yalah sempit, rasa bumi sempit juga. Yalah. Artinya galau segalau-galaunya, yalah. Galau-galaunya. Nah, bima rahubat, yalah. Sempit atasku bumi apa? Bima rahubat, beserta, yalah. Bima rahubat, beserta dengan luasnya bumi. Bumi ini luas, pasti rasa sempit, yalah. Bima rahubat, dengan apa? Bima rahubat, beserta dengan luasnya bumi. Baqat alayyal ardu bima rahbat, sempit atasku oleh bumi beserta dengan luasnya bumi. Bumi luas, tapi rasa sempit benar. Jiwaku juga rasa sempit, yalah. Nah, paharatan kayak itu yalah, sami'tu sauta sarikhin, maka aku mendengar sauta sarikhin, akan suara orang yang berteriak. Yalah. Sami'tu sauta sarikhin, maka aku mendengar akan suara orang yang berteriak. Aufa ala sal'in, ini orang yang berteriak ini apa? Aufa, menaiki ia, ala sal'in, atas gunung Salah. Ini yalah dikatakan apa? Salah itu ya apa gunung, ya dikatakan Jabalun bil Madinah ma'ruf, dikatakan di sinilah di dalam hasyiah apa syarahnya, Jabalun bil Madinati ma'rufun, sebuah gunung yang ada di Madinah, ma'rufun yang sudah dikenal aja. Tapi wallahu alam ada sekarang atau enggak adanya kan enggak tahu, yalah. Nah, jadi apa? Seorang yang berteriak, dia itu naik ke atas gunung. Nah, gunung Salah. Yaqulu, dia mengatakan bi a'la sautih, dengan suaranya yang paling tinggi. Yalah. Ya kan di sini kan a'la sautih, yang paling, dengan sepaling tinggi daripada suara, atau kita artikan apa? Dengan suaranya yang paling tinggi, sama aja kan. Jadi asalnya itu apa ya? Bisautin a'la, yalah, dengan suara yang tinggi. Tapi apa dirobah menjadi apa? Bi'a'la sautih. Dikatakan apa? Itu idhofat sifat kepada mausuf, yalah, daripada mengidhofatkan sifat kepada mausufnya. Dengan apa? Jadi bi'a'la sautihi, dengan suara yang paling tinggi, atau dengan apa? Sepaling tinggi daripada suaranya. Apa itu yang suara terdengar? Ternyata yang berteriak ini menyuarakan, ya Ka'ab bin Malik abshir, wahai Ka'ab bin Malik, abshir, bergembiralah olehmu, gembira. Ya kan? Fakharartu sajida, maka aku tersungkur sajida, dalam keadaan sujud. Kenapa jadi bersungkur dalam keadaan sujud? Wa araftu, dan aku tahu, memang aku tahu sudah. Yalah annahu, bahwasanya qad jaa farajun, sungguh telah datang farajun, kemudahan. Oh, ini sudah ada orang yang meneriaki absyir, ya. Pasti sekarang apa? Sudah ada masalah lagi, ya kan? Sudah ada kabar gembira. Aku sekarang yang sudah di boikot apa bahasanya kada dipenderi, sudah dihukum, sudah habis hukuman, ya kan? Jadi apa? Dengan mendengar suara ini orang sudah langsung sujud. Nah, tapi dikatakan siapa ini yang berteriak? Ada yang bilang bahwasanya apa? Itu adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yalah. Ada yang mengatakan itu adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan ini kayaknya yang masyhur, yalah, memang apa yang masyhurnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tapi wallahu alam, yalah. Di sini di pengarang Dalilul Falihin beliau mengatakan apa?
Kata beliau yang sahihnya itu bukan Abu Bakar Siddiq. Yang sahihnya itu kata beliau adalah Aslami, seseorang daripada Bani Aslam, ialah yang namanya Hamzah bin Umar Al-Aslami. Hamzah bin Umar Al-Aslami. Ini apa yang dikatakan seseorang lelaki itu. Tapi yang memang masyhurnya apa Sidina Abu Bakar ialah, karena memang terkenal ialah Sidina Abu Bakar ini apa paling suka untuk apa kebaikan, biasanya paling berdahulu. Bahkan apa Sidina Umar mengaku, tidaklah aku ya kan berusaha untuk berdahulu dalam kebaikan kecuali Abu Bakar mendahuluiku. Ialah memang apa terkenal kayak itu. Jadi wallahu alam ialah sebagian apa ada yang menyebutkan Sidina Abu Bakar, ada yang mengatakan apa bukan Sidina Abu Bakar, tapi apa yang sebagian mengatakan yang benarnya itu katanya Hamzah bin Umar Al-Aslami. Wallahu alam. Tapi yang mengatakan yang lebih sahihnya itu apa yang sahihnya itu Aslami, memang pengarang dari Fadihin ialah. Tapi wallah kalau disebutkan apa di dalam tausyih ini apa kayaknya apa ya tausyih itu yang tadi ialah karangan Imam Suyuti lah. Kalau tausyih menyebutkan Sidina Abu Bakar Siddiq. Adapun di dalam Fathul Bari beliau menyebutkan ialah kata Imam Fathul Bari, kata Imam apa Ibn Hajar di dalam Fathul Bari kata beliau wa fil apa annahu kadzalika indal Waqidi, bahwasanya kadzalika seperti demikian memang Sayyidina Abu Bakar Siddiq indal Waqidi, di sisi Imam Waqidi. Jadi kata Imam Ibn Hajar di sisi Imam Waqidi bahwasanya ini apa adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq ialah. Imam Waqidi ya memang ulama apa? Ulama sejarah ya lah. Ulama memang bidangnya sejarah. Dan ya memang ini kan kembali juga kepada sejarah ya kalau apa memang apa hadis sama sejarah memang sangat berhubung ya lah. Wallahu a'lam. Nah, fa'adzina Rasulullah, maka bukan adzina ilah, fa'adzana maka memberitahukan, ialah memberitahukan atau apa mengumumkan, ialah mengabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa akan para manusia. Dia habari Nabi apa bi taubatillahi azza wa jalla alayya, dengan taubat dari Allah Subhanahu wa taala atas kami. Artinya apa? Allah menerima taubat kami. Allah sudah apa? Menerima taubat kami. Allah sudah apa? Sudah kadang sudah apa? Tidak menyangsi kami, sudah cukup bila sanksi yang ada. Itu sudah cukup. Apa dan sudah diterima. Hina shalla, kapan itu Rasulullah memberikan kabar kepada sahabat? Hina shalla, ketika salat ia Nabi salat al-fajri, pada salat fajar. Jadi ketika Nabi salat subuh, selesai salat subuh Nabi mengabarkan ialah bahwasanya apa? Allah sudah menerima taubatnya Ka'ab bin Malik dan juga dua teman yang lain ialah. Ya kan? Jadi apa? Ya kebetulan ketika itu apa? Ka'ab hadir ya kan? Ya mungkin maksud Ka'ab ya kalian kalau hadir ya kan di hari ini juga. Tapi Allah alam mengilah mungkin aja ada alasan lain. Tapi apa pokoknya ketika itu beliau enggak hadir. Nah, fadhahaban nas, maka pergi oleh para manusia yubashirunana, memberikan kabar gembira akan kami.
Pada-padanya ialah memang zaman dulu kayak itulah yang namanya kebaikan atau kabar gembira itu berlomba-lomba untuk memberikan kabar tentang kabar gembira. Ada banyak kabar yang menyedihkan biasanya pada-padanya berdudi-dudi, yang lain aja kan mengabarkan yang lain aja ya. Amun kabar apa yang menyedihkan. Amun kabar gembira itu berdahuluan. Jadi bahasa kayak kita dah kadang-kadang kan kayak ada kabar si anu mati, ya kan kadang-kadang kan ya mungkin bisa kita anak di grup tapi ya amun kawa biar yang lain banyak kangen orang dulu sudah setengah hari kah orang pada-padanya memposting apa innalillah atau apa ya kan hanya kita memposting supaya apa ada kesungsungan ya lah. Kenapa? Karena itu kabar apa? Kabar sedih ya kan. Tapi kecuali yang memang berpihak ya kan, yang memang apa perwakilan ya kan satu ya kan. Tapi maksudnya apa kabar gembira, kabar yang sedih ini ya kita berusaha supaya jangan terlalu kita yang laju benar. Namun ada yang lain ya biar yang lain aja dulu untuk kabar apa? Kabar yang sedih. Tapi kalau kabar gembira kita berusaha untuk yang paling awal. Yalah ada kabar gembira kita berusaha kita paling awal untuk mengabarkannya. Fadhhaba maka pergilah qibala sahibayya ke arah sahibayya dua temanku, atau bahasa kita apa pergilah mendatangi dua temanku ya kan. Fadhhaba qibala sahibayya maka pergilah ke arah dua temanku, pergilah mendatangi dua temanku. Siapa yang pergi? Mubasyirun, orang-orang yang pengen memberikan kabar gembira. Pada-padanya telak juga kepada apa Murarah bin Rabi dan mendatangi juga akan Hilal bin Umayyah, pengen memberikan kabar gembira. Dikatakan yang mendatangi akan Hilal bin Umayyah yalah adalah Sa'id bin Zaid, yalah ada sahabat Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail ini yang mendatangi akan Hilal yalah untuk memberikan kabar gembira. Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Manakala Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail memberikan kabar gembira, maka ya sudah apa Hilal juga kayak itu juga sujud syukur yalah. Dan dia menemui manusia dan apa para manusia mendatangi Hilal yalah, para manusia mendatangi Hilal. Tapi dikatakan apa ketika itu Hilal kada kawa berjalan, tidak bisa berjalan. Kenapa? Dikarenakan lemah dan sedih dan dikarenakan menangis dia. Ya kan memang ini Tuhan dan dengan dampak lagi juga Pak kesedihan, menangis terus, maka apa kada kau lagi berjalan? Yalah lama urat bahasanya sudah Tuhan sedih ya kan bahwa hari-hari menangis tuntung 50 hari kan kau berjalan. Yalah jadi apa dikatakan dia itu apa menunggangi kuda aja datang kepada Nabi. Jadi apa kata kau lagi berjalan. Mungkin dituntun juga ya kan, ada yang menuntunnya juga pemuda lah. Dan yang mendatangi Murarah bin Rabi, siapa yang memberikan kabar gembira? Dikatakan yang mendatangi Murarah adalah Salkan namanya. Salkan bin Salamah. Salkan bin Salamah. Salkan bin Salamah yalah lamnya ba'alif lah. Salkan bin Salamah. Salkan bin Salamah. Ini ada yang mengatakan apa? Salkan bin Salamah. Ada juga yang mengatakan apa? Ini namanya bukan Salkan bin Salamah, bukan. Ada yang mengatakan apa namanya? Salamah bin Salamah. Ada yang mengatakan apa namanya? Salamah bin Salamah.
Salamah yang pertama kada ba alif ialah Salamah bin Salamah bin apa lagi bin Waqash. Salamah bin Salamah bin Waqash. Pokoknya apa setelah itu pokoknya semuanya ketiga-tiganya Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi, Hilal bin Umayyah, pokoknya apa semuanya setelah ini mendatangi Nabi. Ya, alhamdulillah ya, kita ulang-ulang namanya hampir hafal, insyaallah sebentar sudah hafal aja. Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi, dan apa Hilal bin Umayyah. Ya kan? Nah, warakaba dan memacu rajulun oleh seorang lelaki ilayya kepadaku farasan akan kuda. Jadi ketika ada kabar gembira ini apa ada yang memacu kuda mendatangi pengen mendatangi aku. Pengen apa? Mendatangi aku, pengen memberikan kabar gembira. Iyalah. Nah, ada yang memacu kuda satu dulu. Wasa'asain dan berjalan oleh orang yang berjalan. Jadi ada yang berjalan, ada yang memacu kuda, ada yang berjalan batis saja bahasanya lah kada berkuda. Wasa'asain dan berjalan sa'in oleh orang yang berjalan batis saja. Nah, ini apa? Sa'in ini min aslam daripada kabilah Aslam. Yang mana ya yang tadi apa disebutkan adalah Hamzah bin Amr al-Aslami. Yalah. Hamzah bin Amr al-Aslami. Wa aufa 'alal jabal dan aufa menaiki ia yang lelaki dari Aslam dari 'alal jabali atas gunung. Ya kan? Jadi apa? Kalau di sini memang pina jelas lah min Aslam. Ya kan? Menunjukkan itu apa? Hamzah bin Amr al-Aslami. Tapi wallahu alam mungkin yang berpendapat bahwa ini bukan apa Hamzah yalah, tapi berpendapat apa ini adalah Abu Bakar. Mungkin mereka itu ya mengatakan ini mudraj, mungkin yalah. Mungkin aja lah mengatakan ini mudraj dan nanti apa diragukan atas kebenarannya kan. Tapi kalau kita katakan ini bujuran daripada hadis ya kan, min Aslam jelas benar itu adalah Hamzah bin Amr al-Aslami. Nah, jadi apa? Sa'asain berjalan oleh orang yang berjalan min Aslam daripada Aslam. Dia itu berjalan kibali menuju ke arahku juga. Wa aufa dan menaiki ya alal jabal atas gunung. Jadi ke arah rumahku dan menaiki gunung. Nah, wa kana sautu asra'u minal faras. Dan adalah suara asra'a lebih cepat. Suara lebih cepat yalah. Maksud suara cepat lebih cepat artinya apa? Sampainya suara. Wa kana sautu dan adalah suara maksudnya apa? Dan adalah sampainya suara. Asra'u lebih cepat minal faras dibandingkan apa? Dibandingkan kuda. Jadi kan tadi ada yang menaiki gunung langsung berteriak, ya Ka'ab bin Malik Abu Syir, ya kan? Berteriak suara laju. Ada yang berkendara, yang kuda buka laju apa berkuda, memacu kuda supaya apa mendatangi rumah Ka'ab Mahabari. Ya Ka'ab Abu Syir. Lajuan siapa? Yang berjalan batis tapi tadi berteriak oleh gunung kah? Atau yang berkuda kah? Kata Sidin, yang menaiki gunung berjalan aja dari menaiki gunung berteriak itu lebih cepat dibandingkan yang berkuda. Otomatis kayak apa? Ya otomatis kayaknya yang dapat hadiah yang berteriak. Yalah. Biasanya memang kayak itu yalah. Kalau ada yang memberikan kabar gembira, maka apa mereka itu memberikan hadiah bagi orang yang paling awal memberikan kabar gembira. Siapa sekarang yang lebih cepat? Kata si Den yang lebih dulu aku tahu siapa? Iya betul berkuriak. Yalah walaupun dia berjalan kada sampai ke rumahku lagi. Yalah kada sampai ke rumah. Atas gunung naikin kuriak. Yang ini apa? Sing lajuan kuda. Tapi apa? Ini yang lebih dulu, yang berkuriak yang lebih dulu. Otomatis apa? Ini yang dapat hadiah nanti. Siapa tadi yang berkuda ya kan? Tadi ada yang berkuda kalau kata kita nih. Yang memacu kuda dikatakan itu adalah Zubair bin Awam ya lah.
Zubair bin Awam. Zubair bin Al-Awwam. Az-Zubair bin Al-Awwam. Az-Zubair bin Al-Awwam, sahabat ya kan. Salah satu daripada 10 sahabat yang diberikan kabar dengan surga ya kan. Tapi Imam Ibnu Hajar mengatakan, kata Imam Ibnu Hajar, yuhtamal, ada kemungkinan juga. Ada kemungkinan apa? Itu adalah Aba Qatadah. Ya kan? Aba Qatadah. Ya kan, Aba Qatadah ya memang tadi kan meherani. Tapi kan itu ya kada meherani dikarenakan perintah Rasul ya kan. Tapi kalau sudah kada masalah ya tetap ya kawan juga tetap pasti aja ya lah. Pas harapan tadi aja, pas diharapkan dilarang Rasul ya kada mau mendiri. Nah, jadi ada kata Imam Ibnu Hajar apa? Dikemungkinkan ihtimal apa bahwasanya itu adalah Aba Qatadah. Kenapa? Karena memang Aba Qatadah ini seorang farisnya Rasul, artinya apa? Memang seorang kesatria yang memang diandalkan Rasulullah, ialah kesatria yang memang penunggang kuda yang memang biasanya diandalkan Rasulullah. Farisnya farisun Nabi ialah. Memang apa? Pengendara yang biasanya terkenal sangat cepat. Nah, jadi apa? Tapi apa lebih cepat yang kuriak ternyata ialah lebih cepat yang berteriak. Falamma ja'ani, maka manakala ja'ani mendatangi ia apa bukan ia ialah tu dhamirnya alladzi aja langsung lah. Falamma, maka manakala ja'a datangi akan aku, siapa yang datang? Alladzi, oleh orang yang sami'tu sautahu, aku dengar akan suaranya. Manakala datang oleh orang yang aku dengar suaranya yang berkuriak tadi, yang daripada Bani Aslam. Nah, yubasyiruni, memberikan kabar gembira ia akan aku. Nah, manakala dia datang apa? Naza'tu lahu thawbayya, aku copot bagi dia thawbayya, akan 2 pakaianku. Aku pacul baju yang ada di awak, aku pacul, aku bariakan. Yalah. Yang ada di awak itu dicabut, itu dibariakan. Naza'tu lahu thawbayya, aku cabut baginya thawbayya, akan 2 pakaian. Nah, fakasautuhuma, maka aku pakaikan akan kedua pakaian itu. Maka aku pakaikan akan kedua pakaian itu iyahu, akan itu orang lelaki. Iyahu, akan itu lelaki. Bibisyaratihi, dengan sebab kabar gembira yang datang daripadanya. Dikarenakan dia memberikan kabar gembira, ya sudah aku copot pakaianku dan aku pakaikan kepada dia. Ya mungkin ya muka jendela aja lah, pepacul baju, ya kan? Ya, 2 butir baju, yang baju atas, baju bawah. Wah, itu bang bahari orang kan, kain aja kalau. Baju atas pacul, baju bawah pacul, ya sudah julung. Yalah, mungkin julung apa loh, jendela atau buka pintu sedikit aja nah. Ya kan? Setelah itu ya Allah alam ya kan, apakah mungkin ya pakai karung atau apakah dulu kan supaya menutupi aurat ya kan, Allah alam ya lah. Tapi pokoknya apa, baju yang dipakai itu yang dibariakan, yang di awak. Wallahi, demi Allah kata beliau, ma'amlik ghairahuma, aku tidak memiliki ghairahuma, akan selain keduanya. Yalah yauma idzin, pada hari itu tidak baju lain. Jadi kan kata kita mungkin aja lah, apa karung lah atau apakah digantiannya kayak papang sudah. Memang ada yang lain. Otomatis kan ya ada yang karung atau apa. Demi Allah, ma'amliku, aku tidak memiliki ghairahuma, akan selain keduanya yauma idzin, pada hari itu. Itu aja bang baju sudah. Wasta'artu saubaini, kamu dan aku meminjam saubaini, akan 2 pakaian. Falabistuhuma, maka aku pakai akan keduanya. Setelah itu minjem baju orang. Ya kan, kayak apa caranya wallahu alam. Pekiau kah tetangga ya kalau, atau kayak apa? Pokoknya apa, sidin minjem baju pokoknya. Kayak apa caranya kada tahu. Ya kan, pokoknya aku meminjam saubain, aku 2 pakaian. Falabistuhuma, maka aku pakai akan keduanya. Nah,
Kita kan mungkin berpikir juga lah, mau kada bisa apa-apa mau lah diberikan orang jar. Tapi kayak itu sahabat kan memikirkan, pokoknya apa yang ada itu diberikan orang. Kayak pas orang kena memikirkan, ya kan? Nah, artinya luar biasa pemurah. Memang apa sifat pemurah memang tersebar, jelas. Nah, falabistuhuma maka aku pakai akan keduanya akan apa dua baju yang aku pinjam tadi. Wantalaqtu ata ammamu Rasulullah. Wantalaqtu dan aku pergi ata ammam aku menuju Rasulullah akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana pas di jalan? Ya talaqani nas. Menemui akan aku annas oleh para manusia. Fauja. Berkelompok padanya pas aku berjalan ada yang berlima karena mendatangi pas di jalan tamu. Ya kan? Ada yang beli benam, ada yang bertujuh misalnya, ada yang berlima ulang. Fauja berkelompok. Yuhanniunani mengucapkan selamat mereka itu akan aku. Selamat, masya Allah, alhamdulillah, tuntung sudah kamu. Apa daripada sanksi untung juga alhamdulillah selamat kada tergoda ke lain juga kan alhamdulillah benar ya kan untung selamat ya lah yuhanniunani mengucapkan kata-kata selamat masyaallah lah yuhanniunani bitaubah mereka itu mengucapkan selamat yalah akan aku bitaubah dengan mendapatkan taubat untungnya alhamdulillah wa yaquluna li dan mengatakan mereka itu li bagiku litahnika taubatullahi alaik litahnika selamat bagi engkau taubatullahi alaik bermula taubat dari Allah atas engkau taubat dari Allah atas engkau Allah sudah menerima taubat engkau yalah selamat. Nah pokoknya ketemu sama orang di jalannya ada selamat padanya mengucapkan selamat mengatakan apa litahnika taubatullahi alaik itu ucapannya lah ucapan sahabat. Nah hatta dakhaltul masjid sehingga aku masuk ke masjid. Yalah faidza Rasulullah maka ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun duduk yalah Rasulullah masih ada duduk di masjid. Haulahun nas di sekitarnya Rasul an-nasu ada para manusia. Faqala Talhah faqama maka bangun Talhah bin Ubaidillah oleh Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Apa Talhah ini yuharwilu berlari hatta safahani sehingga menyalami ia akan aku. Talhah bin Ubaidillah berlari sehingga menyalami. Luar biasa kan artinya apa? Himung benar kehimungan Talhah atas apa? Selesainya hukuman bagi Ka'ab. Berdiri buka-buka pengen menyalami. Wahanna'ani dan mengucapkan selamat ia akan aku. Yalah. Wallahi demi Allah maqama rajulun minal muhajirin ghairuh tidaklah berdiri rajulun seseorang pun minal muhajirin daripada kalangan orang-orang muhajirin ghairuhu selainnya Talhah yalah. Dan Talhah ini juga apa? Salah satu daripada 10 sahabat yang mendapatkan kabar gembira dengan surga juga ialah Talhah bin Ubaidillah. Jadi apa kata Ka'ab? Kedida yang bangun daripada kalangan muhajirin kecuali apa hanya Talhah aja yang kayak itu tadi berdiri langsung apa mendatangi aku menyalami ialah mengucapkan apa selamat ialah ini aja. Nah kayak apa ketika ialah ada yang dilakukan ini ialah dilakukan oleh Talhah ini kan bagus ya Allah. Nah faqala Ka'ab maka adalah Ka'ab la yansaha li Talhah tidaklah melupakan akannya itu ialah li Talhah bagi Talhah
Jadi Ka'ab itu kan bisa melupakan. Ingat harus Tolhah itu yang bahari, yang apa bangun buka-buka mendatangi aku mengucapkan terima kasih. Mengucapkan selamat. Jadi maksudnya ini namanya Ka'ab bin Malik kadang melupakan jasa. Walaupun jasa kecil ya, kalau orang bangun benar aja. Tapi kadang-kadang walaupun sekedar bangun, ucapan selamat, kadang-kadang ini berarti yalah. Mungkin kita kadang-kadang biasa kalau segini kan apa juga kesana mengucapkan selamat ininya kada apa juga ya kalau mungkin. Tapi kadang-kadang ini yang kita lihat sepele ternyata sangat berharga. Yalah. Ini mungkin sepele. Ya kan, ayo bangun, datangi, ya kan? Amun orang koleri kan hendak ayo. Tapi ternyata sangat berharga di hati Ka'ab bin Malik. Sampai Ka'ab bin Malik tidaklah melupakan ini kejadian bagi Tolhah. Ini pelajaran juga kan ya bagi kita ya kan. Mungkin kadang-kadang ada sesuatu yang sepele kata kita mungkin ya kada apa-apa juga kada. Tapi ternyata kita lakukan ternyata itu ada pengaruh yang luar biasa bagusnya. Yalah, itu sesuatu ketika kita lakukan ternyata ada kebaikan yang di dalamnya. Dan juga pelajaran kepada kita juga untuk jangan melupakan kebaikan orang. Yalah, Ka'ab tidak melupakan kebaikan daripada Tolhah. Ya kan, walaupun ya sederhana sebenarnya, tapi dipandang oleh Ka'ab berharga. Qala Ka'ab, mengatakan oleh Ka'ab, falamma maka manakala sallamtu aku mengucapkan salam ala Rasulillah atas Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda ia Nabi, wahwa dan ia Nabi yabruku wajhuhu bercahaya atau bersinar-sinar wajhuhu oleh mukanya Nabi minas surur disebabkan daripada kegembiraan. Rasulullah itu ketika datang Ka'ab mengucapkan assalamualaikum, Rasulullah itu habis sini itu gembira benar, bersinar-sinar benar karena gembira. Karena memang Rasulullah itu ketika menyangsi bukan Rasulullah itu benci, yalah. Rasulullah itu sayang benar. Maka dikarenakan memang Rasulullah itu sayang benar, ketika datang waktu selesai daripada hukuman, Rasulullah luar biasa gembira. Himung juga Rasulullah yalah ketika memang sudah berakhir sanksi. Yalah. Bahkan sampai kelihatan di muka beliau. Dan Rasulullah mengatakan absyir bi khairin, absyir bi khairi yaumin marra alaik mudh waladatka ummuk. Absyir, bergembiralah olehmu, kata Rasulullah, bi khairi yaumin, dengan sebaik-baik hari. Ini hari paling bagus sudah. Dengan sebaik-baik hari marra alaik, yang lewat di dalam kehidupanmu, yang lewat di dalam kehidupanmu, mudh waladatka ummuk, semenjak melahirkan akan engkau ummuka oleh ibu engkau. Yalah. Tapi ini ya pastinya siwa yaumi islami, selain hari Islam. Amun hari Islamnya pasti itu paling baik yalah. Terus kenapa Rasulullah kadang mengistisnakan? Rasulullah nyampatin itu tadi aja lah. Absyir bi khairi yaumin marra alaik mudh waladatku ummuk, kata Rasulullah. Ya kan, adalah Rasulullah mengatakan illa yaumu islamik, adalah mengistisnakan. Dikatakan Rasulullah tidak mengistisnakan, kenapa? Karena itu patah wajah. Pasti ya. Iyalah. Pasti ya hari Islam paling baik. Jadi apa maksud Rasulullah? Hari terbaik kamu di dalam kehidupanmu setelah dilahirkan ibumu. Tapi selain Islam, selain hari keislaman. Namun hari keislaman itu pasti adalah hari terbaik yang tanpa bantah lagi ya sudah. Yalah. Karena perlu disambat, karena sebentar perlu sambat. Jangan ketahuan aja sudah seberataan.
Faqultu, maka aku katakan, amin indaka ya Rasulullah. Amin indillah. Amin indak, apakah dari engkau? Apakah dari engkau, artinya apakah yang dikabarkan, kabar gembiranya itu apakah kabar gembiranya itu daripada engkau? Amin indak, artinya apa? Apakah kabar gembira itu dari engkau, dari sisi engkau? Min indak, dari sisi engkau. Min indik ya lah, kalau min indik dari sisi engkau. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atau min indillah, dari sisi Allah. Perkara yang menjadi kabar gembira itu dari piankah atau dari Allah Taala? Apa bedanya dari pion atau dari Allah Ta'ala? Dari Nabi apa sih dari Allah Ta'ala? Ya kan? Artinya, apakah dari pion? Artinya dari pion itu, artinya Nabi memandang bahwasanya dengan waktu 50 hari, ini sudah cukup untuk menjadi sanksi. Jadi, berarti Nabi sudah memutuskan ini sudah cukup 50 hari dengan ijtihad. Nah, kayak itu dengan ijtihad kah? Ya kan, dari pion memandang sudah cukup. Atau bukan dari ijtihad, memang langsung dari Allah, dari wahyu, yalah, menyatakan sudah cukup 50 hari, tidak perlu lagi, ini sudah sudah Allah menerima taubatnya. Yalah, qala, bersabda ya Nabi, la, artinya apa? La, bukan dari aku. La, bukan, artinya bukan dari aku. Bal, akan tetapi min indillah, dari sisi Allah azza wa jalla. Wa kana Rasulullah, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surra. Yalah. Ini memang kebiasaan sahabat, ya, luar biasa sahabat. Padahal kan menceritakan dirinya, tapi amun ada pokoknya berhubungan dengan Rasulullah, mereka akan sebutkan. Dikarenakan apa? Dikarenakannya memang kecintaan, yalah, sama Rasul. Karena ini para tambah kisah diri sorong. Tapi Tapi pokoknya sekarang hendak mengisahkan Rasulullah dulu nah. Ya kan? Artinya apa? Kadida yang namanya bosan-bosannya, pokoknya di mana aja ada kesempatan apa aja menyebut Rasulullah, akan mereka sebut. Nah, dan adalah Rasulullah kata sallallahu alaihi wasallam, idza surra, apabila gembira, istanara wajhuhu, bersinar mukanya, sehingga ka'anna wajhahu, seakan-akan mukanya qit'atu qamar, sepotong daripada rembulan. Seakan-akan mukanya Rasul itu rembulan, ya, sepotong daripada rembulan. Wa kunna, dan adalah kami, na'rifu, mengenal dzalika, akan yang demikian, minhu, daripada Nabi. Dan beliau di sini lebih menyerupakan Rasulullah dengan rembulan dibandingkan dengan matahari. Kenapa? Karena dikatakan ya, rembulan itu lebih mudah dipandang, ya kan? Tidak menyakiti, bersalahan dengan matahari. Kalau kita pandang langsung kada kawa, ialah sakit. Jadi beliau lebih suka memisalkan Rasulullah dengan rembulan di sini. Falamma jalastu baina yadayhi qultu ya Rasulullah, inna min taubati an akhli'a min mali sadaqah ila Allah wa ila rasulih. Faqala Rasulullah, amsik, sallallahu alaihi wasallam, amsik alaik ba'da malika fa huwa khairun lak. Wallahu alam. Ini beliau akan menyebutkan ialah gimana Sayyidina Ka'ab masih ialah presiden siding itu duduk lawan Rasul, langsung siding bandar ulah mahdiakan harta ulun untuk Allah dan Rasul. Artinya saking himung ialah aku juga bari-bari ibadah tidak ada juga bisit barang. Pokoknya apa yang ada itu pangan dibariakan terus. Luar biasanya mereka ialah. Wallahu a'lam. Allahumma salli afdala wa salawatika ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin
وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب بهجة المحافل وبغية الأماثل في تلخيص السيار والمعجزات وشمائل الإمام يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العميري رحمه الله ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain amin. Sampai kepada perkataan beliau, waruwiya, ya kan, dan diriwayatkan an Zaid bin Aslam, daripada Zaid bin Aslam, Zaid bin Aslam, an Abi, daripada ayahnya beliau yaitu Aslam, fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah ta'ala. Allah berfirman apa? Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Nah, waqur rabbi, kan? Waqur rabbi, dan katakanlah olehmu, wahai kekasihku Nabi Muhammad. Apa katakan doa? Rabbi, wahai Tuhanku. Rabbi, wahai Tuhanku. Adkhilni, masukkan aku. Mudkhala sidqin, akan sebagai masuk yang diridhoi, akan sebagai masuk yang jujur, kan asal mananya. Artinya apa? Maksudnya diridhoi. Wa akhrijni, dan keluarkan aku. Kayak apa? Keluarkan aku. Mukhraja sidqin, akan sebagai keluar yang diridhoi juga. Yalah, masuk diridhoi, keluar diridhoi. Waj'al li, dan jadikan olehmu, li, bagiku, min ladunka, dari sisi engkau, sultanan nasira, akan kekuatan yang menolong. Sultanan nasira, akan kekuatan, nasira, yang menolong atau apa, yang membela sama aja. Nah, Qala, mengatakan iya siapa sekarang? Iya Zaid bin Aslam, kan, daripada ayah beliau Aslam. Mudkhala sidqin, apa itu ja Aslam? Qala, mengatakan iya, atau bisa kita katakan apa langsung daripada mengatakan iya Aslam, ya lah. Qala, mengatakan iya Aslam, mudkhala sidqin, ya kan, sebagai masuk yang diridhoi. Kemana tuh masuknya? Al Madinah, ke Madinah. Yalah, masuk yang diridhoi ke Madinah. Wa mukhraja sidqin, dan apa mukhraja sidqin tadi di atas, akan sebagai keluar yang diridhoi, ialah keluar yang jujur. Artinya apa yang diridhoi? Kayak apa maksud keluar yang diridhoi? Artinya kemana keluarnya? Keluarnya apa? Kemana? Bukan kemana, tadi sudah kemana, ya Allah, ke Madinah. Ini mukhraja sidqin, keluarkan, akan sebagai keluar yang apa? Yang diridhoi. Keluar dari mana? Makkah, dari Mekah. Makkah artinya apa? Dari Mekah. Sultanan nasira, dan apa? Kekuatan yang menolong, yang membela. Apa kekuatan yang menolong? Artinya al-ansar, orang-orang ansar. Ini apa yang disuruh Allah Ta'ala, ialah berdoa, masukkan aku ke kota Madinah, akan sebagai masuk yang diridhoi, dan keluarkan aku, ialah. Artinya bukan minta keluarkan, bukan, ialah. Ini bukan Nabi minta keluar, memang kan Nabi ya sudah dikeluar, ya, memang apa? Nabi kan keluar. Tapi apa? Nabi minta supaya keluarnya ini dijadikan keluar yang diridhoi, ialah. Bukan Nabi minta keluarkan, ialah. Artinya apa? Kejadian keluar ulun itu keluar yang diridhoi, itu maksudnya lah, bukan minta keluarkan. Yalah, Nabi bukan berdoa minta keluarkan dari Mekah, bukan. Tapi apa? Nabi minta supaya keluarnya beliau dari Mekah itu menjadi keluar yang diridhoi.
Yalah. Nah, jadi apa? Masukkan olehmu akan aku ke Madinah akan sebagai masuk yang diridhoi, dan keluarkan olehmu akan aku dari Mekah akan sebagai keluar yang diridhoi. Dan jadikan olehmu bagiku dari sisi engkau akan kekuatan yang menolong, yang mana itu apa? Adalah orang-orang Ansor. Wasamahan Nabi, dan menamakan akannya Nabi oleh Nabi sallallahu Allah Ta'ala, ya Allah Ta'ala, dan menamakan akannya apa? Akannya kota Madinah. Allah Ta'ala oleh Allah Ta'ala ad-dar akan nama dar. Nabi menamakan Madinah apa? Dengan sebutan ad-dar. Kama dzakara fi qoulihi ta'ala, sebagaimana Allah menyebutkan pada firman Allah Ta'ala, firman beliau ya apa? Walladzina tabawwa'ud dar wal iman. Ini kan menyebutkan apa? Akan orang-orang yang di Madinah, ya kan, orang-orang penduduk Madinah, dan orang-orang yang tabawwa'u, mereka itu menempati, mereka itu apa? Mustautin, ilah. Istautonu tabawwa'u istautonu, ya kan, orang-orang mustautin, orang-orang yang menempati al-addara akan Madinah, wal iman, dan apa? Menempati mereka itu juga akan keimanan. Nah, al-ayah, ya kan, tamimil ayah. Pokoknya apa inti dari ini ayat apa? Allah menamakan Madinah dengan sebutan ad-dar, yalah, ad-dar. Lalu kira dan disebutkan anna laha, bahwasanya laha baginya kota Madinah, fit Taurah, di dalam kitab Taurat, arba'ina isman, ada 40 nama, ialah nama kota Madinah. Minha, di antaranya al-Madinah adalah namanya Madinah. Wa Taibah, dan diantaranya lagi Taibah. Wa Tobah, dan lagi namanya Tobah. Wal miskinah, dan miskinah. Wa Jariyah, dan Jariyah. Wal majburah, dan majburah. Wal marhumah, dan marhumah. Wal hadra, ya kan, hadra lagi namanya. Wal azra, dan azra. Wal mahabbah, dan al mahabbah. Wal mahbubah, dan al mahbubah. Wal qasimah disebutkan, ya, qasimah. Tapi disebutkan di dalam ta'liq apa tuh? Di dalam ta'liq dikatakan, dalam ta'liq tadi mana tadi? Tuh di dalam ta'liq al-asimah kan, tuh di dalam ta'liq. Ya kan, sebagian salinan kayaknya apa menyebutkan al-asimah, bukan qasimah. Allah alam, ya kan. Jadi ada al-asimah di salinan yang lain. Waruya, dan diriwayatkan anna fit Taurah, bahwasanya di dalam Taurat ada disebutkan apa? Ya miskinah, wahai miskinah. Adalah ada khitab kepada kota Madinah. Ya miskinah, la taqbalil kunuz. Janganlah engkau menerima al-kunuza, akan pembendaharaan daripada pembendaharaan apa? Harta, ya kan, kekayaan. Jangan menerima pembendaharaan. Arfa'u hajairaka ala hajairil qura. Arfa'u, aku mengangkat ajajiraka akan harapan-harapan engkau. Ala ajajiril qaum, apa? Ala ajajiril qura, atas harapan-harapan al-qura, kampung-kampung yang lain. Yalah, aku angkat harapan engkau atas harapan kampung-kampung yang lain. Walaupun kota Madinah nggak ada pembendaharaan, jarang-jarang terdengar apa orang dapat emas, yalah di Madinah, ya kan. Papua ya benar emas, ya Allah. Tapi apa, walaupun Madinah kada pernah kita terdengar emas, tapi apa yang mendatangi Madinah jutaan orang, jalan miliaran orang, semua apa pengen datang. Sesugih mana aja lah, yang sugih-sugih ya datang apa ke Madinah, ya kan. Amun seberatan yang mendatangi ke Papua, berkelahi lah, merabut emas, ya kan. Tapi apa? Amun yang namanya kota Madinah, semuanya pengen datang dikarenakan cinta, bukan dikarenakan harta. Yalah, pengen datang dikarenakan cinta, bukan dikarenakan harta. Wallahu a'lam.
Kenapa jadi datang orang dikarenakan cinta? Ya karena di situ menghadapi cinta, ya kan? Ya kan, karena Rasulullah memang sumbernya cinta, maka orang pun datang dikarenakan cinta kepada Rasulullah SAW. جميع تفتوها المنى ورسولها حديث الروح تبت نصوى إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا ورغبة لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربنا وفقنا وارزق الكل حلالا دائما وأخلا يا علماء بالخير ونفاق وأكرم بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تمشى المصطفى إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصادق الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الأرض أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وقلل محبة أو جهة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد قش صحبه والحمد لله في البدء والتنهي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.